Hi, I am Sirsha Lanjaya. In this video, I am explaining about exponents and power chapter 8th class. So, first exercise 10.1. First question, evaluate 3 power minus 2. A power minus m equal to 1 by a power m. So, 1 by 3 power 2 equal to 3 power 2 value 9. So, this is the answer. Next one, minus 4 whole power minus 2. Minus 4 whole power minus 2 means a power minus m equal to a power m. 1 by a power m. So 1 by minus 4 whole power 2. So ఇక్కడ 2 ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి if minus 1 whole power n, if n even we get positive answer, n odd we get negative answer. So here n value even number, that's why we can write as 4 plus 4 whole power 2. So 1 by 4 whole square means 16. ఇక్కడ n value 9, n value positive 2. సో ఇక్కడ 2 ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది n వాల్యూ, అందుకే ఇక్కడ మనం 1 by 4 స్క్వేర్ ప్లస్ వాల్యూ అవుతుంది, ప్లస్ 4 అవుతుంది. సో 4 స్క్వేర్ వాల్యూ 1 by 16. This is the answer. Next, third question, 1 by 2 whole power minus 5. 1 by 2 whole power minus 5. Here also we can write as a power minus m equal to 1 by a power m. పవర్లో మైనస్ 5 ఉంది కాబట్టి దీన్ని 1 by a power m అంటే 1 by 2 whole power 5 అని రాయొచ్చు. అప్పుడు డినామినేటర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. దీన్ని 1 by 1 power 5 by 2 power 5 అని కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫార్ములాలో a by b whole power m ఈక్వల్ టు a power m b power m ఇలా రాయొచ్చు. సో ఆఫ్టర్ 1 by 2, 1 power 5 means 1, 2 power 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. After reciprocal we get answer 32 by 1. So answer is 32. Answer 32. ఏ పవర్ మైనస్ ఎం ఉంది, దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా చేయొచ్చు. 1 by 2 whole power minus 5, దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఇక్కడ 5 ప్లస్ అవుతుంది. సో 2 power 5. రెసిప్రోకల్ న్యూమరేటర్ కమ్స్ ఇంటూ డినామినేటర్, డినామినేటర్ కమ్స్ ఇంటూ న్యూమరేటర్. రెసిప్రోకల్ మీన్స్ సో 1 by 2 whole power minus 5. సో ఈ మైనస్ని ప్లస్గా చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకు లోపల ఉన్నది ఈ రెసిప్రోకల్ చేసినప్పుడు మన డైరెక్ట్గా ప్లస్ అవుతుంది ఇది. సో 2 power 5 మీన్స్ 32 ఆన్సర్. డైరెక్ట్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, సింప్లిఫై అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ పవర్ నొటేషన్ విత్ పాజిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్స్. సో minus 4 whole power 5, minus 4 whole power 5, minus 4 whole power 5 by we can write as minus 4 whole power 5 by minus 4 whole power 8. Since a power m by a power n equal to a power m minus n, bases equal, power should be added or subtracted. In this one denominator we get minus 4 power 8. So a power m by a power n equal to a power m minus n, a power m minus n. So a means here base minus 4 whole power m, here n. We can take as m equal to 5, n equal to 8. So bases here minus 4 bases are equal. So 5 minus 8 by using this formula, a power m by a power n equal to a power m minus n. సో ఇక్కడ ఏ పవర్ m బై ఏ పవర్ n ఉన్నప్పుడు ఏ పవర్ బేస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ మాత్రం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఇందులో డివిజన్లో. సో m మైనస్ n, 5 మైనస్ 8, సో minus 4 whole power minus 3.
ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ పవర్ మైనస్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏ పవర్ మైనస్ ఎం ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m లాగా రాయొచ్చు. సో 1/-4 హోల్ పవర్ 3, 1/-4 హోల్ పవర్ 3. ఇక్కడ చెప్పిన ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని -1 హోల్ పవర్ n ఈవెన్ అయినప్పుడు ప్లస్ వాల్యూ వస్తుంది, n ఆడ్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూలో వస్తుంది, మైనస్ వాల్యూలో. సో ఇక్కడ నెగిటివ్లో ఉంది కాబట్టి పవర్ 3 అనేది పవర్ 3 అనేది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. సో 1/4 పవర్ 3, 1/4 పవర్ 3 మైనస్ ఇలా రాయాలి. సో 4 పవర్ 3 మీన్స్ 4 క్యూబ్ వాల్యూ, 4 క్యూబ్ వాల్యూ 4 4 = 16, 16 4 = 64, 4 × 4 × 4. సో ఆన్సర్ ఈస్ -61/64, -1/64, -1/64. Next one, second one, 1/2 power 3 whole power 2, 1/2 power 3 whole power 2, 1/2 power 3 whole power 2. So 1/2 power 3 whole power 2, 1/a power m whole power n equal to 1/a power m into n, 1/a power m into n. So this is the formula. 1/2 power 3 into 2, 1/2 3 is 6, 1/2 3 is 6, 2 power 6 value, 1/2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So for example 2 power cube, 2 cube and 2 cube, 2 power 6, 2 cube value 8, here also 8, 8 8 is 64, 1/64, 1/64. So 2 3 is 6, 1/a power m whole power n equal to 1 power n a power m into n, 1 power n means 1, so a power m into n. So 2 power 3 into 2, 2 3 is 16, so 2 3 is 6, 2 3 is 6, so 1/2 power 6, 2 power 6 we can write as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 cube into 2 cube, so 2 cube value 8, 2 cube value 8, 8 8 is 64. Next question, a -3 whole power 4, -3 whole power 4 into 5/3 whole power 4. ఇక్కడ పవర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి, బేసెస్ నాట్ ఈక్వల్. సో పవర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు, a ఇంటూ b a పవర్ m ఇంటూ b పవర్ m ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b హోల్ పవర్ m అని రాయొచ్చు, a ఇంటూ b హోల్ పవర్ m. బేసెస్ ఈక్వల్ లేవు కాబట్టి పవర్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో పవర్ని ఈ విధంగా రాయొచ్చు, a ఇంటూ b హోల్ పవర్ m అని రాయొచ్చు ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ m అయినా n అయినా ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు పవర్లో, అంటే ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ కాబట్టి యాజ్ యువర్ విష్, మీరు ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు, m ఆర్ n మీ ఇష్టం, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్గా తీసుకోండి, n తీసుకుంటే n, m తీసుకుంటే m మీ ఇష్టం. a టు జెడ్ వాల్యూ జెడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ వరకు ఏ ఆల్ఫాబెట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇందులో, ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ కాబట్టి. సో -3 ఇంటూ 5/3 హోల్ పవర్ 4 ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఇది ఏగా తీసుకోవచ్చు, ఇది b, a ఇంటూ b హోల్ పవర్ m. a మీన్స్ -3 ఇంటూ 5/3 హోల్ పవర్ m. సో 3 1s 3 1s, 3 1s క్యాన్సిల్. సో 1 5s 5, -5 హోల్ పవర్ 4. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ చెప్పిన ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని -1 హోల్ పవర్ n, n ఈవెన్ అయినప్పుడు ప్లస్ వాల్యూ వస్తుంది, n ఆడ్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ n అనేది 4 అంటే ఈవెన్, ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ పాజిటివ్లో వస్తుంది, అంటే +5 పవర్ 4. 5 పవర్ 4 మీన్స్ 5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5, 5 స్క్వేర్ వాల్యూ 25, 25 ఇంటూ 25. What is the value? 25 is 625, 625 answer. 5 square value, 5 square, 5 into 5, 5 square
ఇంటూ 5 ఇంటూ 5 5 స్క్వేర్, సారీ 5 ఇంటూ 5 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్ వాల్యూ 25, 25, 25, 25 625. ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. 3 power minus 7 divided by 3 power 10 into 3 power minus 5. a power m by a power n, a power m by a power n equal to a power m minus n. ఇది ఫార్ములా. 3 power minus 7 by 3 power minus 10 into 3 power minus 5. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ని మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి బ్రాకెట్కు బై యూజింగ్ బోర్డ్ మాస్టర్ రూల్. సో బోర్డ్ మాస్టర్ రూల్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ బ్రాకెట్కు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎం బై ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్. దీని నుంచి 3 power minus 7, ఇది న్యూమరేటర్లో ఏ పవర్ ఎం బై ఏ పవర్ ఎన్. సో ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్, ఎం వాల్యూ -7, ఎన్ వాల్యూ -10. సో ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఆల్రెడీ మైనస్ ఉన్నది, ఇందులో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో హోల్ పవర్ -7 మైనస్ ఆఫ్ -10 ఇంటూ 3 power minus 5 ఇంటూ 3 power minus 5. ఇక్కడ ఏ పవర్ -7, సో 3 power -7 ఇలాగే రాసేసిన. సో 3 power -10, -10 మీన్స్ ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ -10 ఉంది, ఫార్ములాలో ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఆఫ్ -10. సో ఇప్పుడు 3 power -7 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 10 ఇంటూ 3 power -5, 3 power -5, -7 ప్లస్ 10. సో 3 power +3 ఇంటూ 3 power -5. సో bases are equal, power should be added. a power m into a power n equal to a power m plus n, a power m plus n. ఇది ఫార్ములా, సిన్స్ ఇది ఫార్ములా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు 3 power 3 ప్లస్ ఆఫ్ -5, m వాల్యూ 3, n వాల్యూ -5. సో మిడిల్లో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఫార్ములాలో ప్లస్ రాసు. సో 3 power 3 minus 5 -2 బై యూజింగ్ ఏ పవర్ -m ఫార్ములా. సో ఏ పవర్ 1 by a power m, సో 1/3 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1/9. ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది, 1/9. సో నెక్స్ట్ వన్, 2 power -3 ఇంటూ 2 power -7 హోల్ పవర్ -3. ఇక్కడ పవర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి, బేసెస్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ పవర్ m ఇంటూ బి పవర్ m, ఏ పవర్ m ఇంటూ బి పవర్ m ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి హోల్ పవర్ mగా రాయొచ్చు. ఇది ఫార్ములా, ఏ ఇంటూ బి హోల్ పవర్ mగా రాయొచ్చు. సో ఏ ఇక్కడ 2 ఇంటూ బి -7 హోల్ పవర్ m వాల్యూ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇక్కడ పవర్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి -3 అని రాస్తాం. 2 7s are 14, -14 హోల్ పవర్ -3. దీని నుంచి ఏ పవర్ -m ఫార్ములా, ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m. ఎందుకంటే ఇక్కడ -3 ఉంది, అంటే మైనస్లో ఉంది కాబట్టి పవర్, దీన్ని 1/-14 హోల్ పవర్ 3 అని రాయొచ్చు, హోల్ పవర్ 3 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 1/ ఇక్కడ పవర్ నెగిటివ్, పవర్ ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది ఆడ్ నెంబర్, పవర్ ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. 1/14 హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. 14 క్యూబ్ వాల్యూ, సో 14 క్యూబ్ వాల్యూ 14 ఇంటూ 14, 14 ఇంటూ 1/-14 ఇంటూ 14 ఇంటూ 14. 14 క్యూబ్ వాల్యూ ఇక్కడ నోట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో 14 స్క్వేర్ వాల్యూ 14 ఇంటూ 14, సో 4 4s are 16, 4 4 4s are 16, 4 1s are 4, 16, 4 1s are 4, 4 1s are 8, 9, 1, 196 into 14. So 190 plus 1960 plus 6 60 24, 4 9s are 36, 38, 4 1s are 4, 7, 784, 784, 4
14, 10, 17, 1, 2744. This is the answer. ఇక్కడ ఏ బి బేసెస్ నాట్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి, పవర్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ పవర్ m ఇంటూ బి పవర్ m ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి హోల్ పవర్ mగా రాస్తాం. ఇది ఫార్ములా. సో ఏ ఇంటూ బి మీన్స్ 2 7 14, ఇక -14 -7 ఉంది కాబట్టి -14 హోల్ పవర్ -3. -3 అనేది నెగిటివ్లో ఉంది. ఇక్కడ -3 అనేది నెగిటివ్ 3 అనేది నెగిటివ్లో ఉంది పవర్ కాబట్టి 1/a పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ mగా రాస్తాం. మైనస్ అనేది ప్లస్ అవుతుంది డినామినేటర్లోకి వస్తే. సో ఇక్కడ 1/-14 హోల్ పవర్ 3. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనకు పవర్ ఆడ్ నెంబర్. సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ మైనస్లో వస్తుంది, నెగిటివ్లో వస్తుంది. 1/14 క్యూబ్. 14 క్యూబ్ వాల్యూ 2744. ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ థర్డ్ బిట్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 3 పవర్ 0 ప్లస్ 4 పవర్ -1 ఇంటూ 2 స్క్వేర్. సో ఏ పవర్ 0 వాల్యూ 1. నెక్స్ట్ వన్, ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/m. ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/m. 3 పవర్ ఏ పవర్ 0, దట్ మీన్స్ 3 పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఏ పవర్ -1 ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m. సో 1/a పవర్ m మీన్స్ 1/4 పవర్ 1 ఇంటూ 2 పవర్ 2. 2 పవర్ 2 వాల్యూ 4. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 4 1 4. 4 పవర్ 1 మీన్స్ 4. 4 1 4 ప్లస్ 1 1 1 బై 4 1 4 ఇంటూ 4. 4 4 క్యాన్సల్. 4 ప్లస్ 1 5. ఆన్సర్ ఈజ్ 5. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ సెకండ్ వన్. 2 పవర్ -1 ఇంటూ 4 పవర్ -1 డివైడెడ్ బై 2 పవర్ 2. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని టూ టైప్స్గా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ 2 మెథడ్లో చేయొచ్చు. 2 పవర్ -1 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1 ఇలా రాయొచ్చు. దీన్ని 4ని ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. అంటే -2 అవుతుంది. -2 అవుతే 2 పవర్ -1 ఇంటూ 2 పవర్ -2 బ్రాకెట్ ఆఫ్ 2 పవర్ -2 ఇలా ఉంది ఇంటూ 2 పవర్ -2. ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n. బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం. 2 పవర్ -1 ప్లస్ ఆఫ్ -2 ఇంటూ 2 పవర్ -2. సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్, ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్. సో -2 -1 -3. 2 పవర్ -3 ఇంటూ 2 పవర్ -2. మళ్ళీ బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం. 2 పవర్ -3 -2 ఈక్వల్ 2 పవర్ -5 ఈక్వల్ టు 1/2 పవర్ 5. ఎందుకు? ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m కాబట్టి 1/2 పవర్ 5 మీన్స్ 2 క్యూబ్ ఇంటూ 2 స్క్వేర్. 2 క్యూబ్ వాల్యూ 2 క్యూబ్ ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఇలా రాసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. 2 క్యూబ్ వాల్యూ 8, 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4. 8 4 32. 1/32 ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇలా కాకుండా 2 స్క్వేర్ కాకుండా డైరెక్ట్ ఇలా చేయొచ్చు. అంటే పవర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని రెండింటిని మల్టిప్లై చేయొచ్చు. 2 ఇంటూ 4 హోల్ పవర్ -1. ఏ పవర్ m ఇంటూ బి పవర్ m ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి హోల్ పవర్ హోల్ పవర్ ఏ ఇంటూ బి హోల్ పవర్ m. ఇది ఫార్ములా. డివైడెడ్ బై ఇది ఇక్కడ ఇంటూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇంటూ తీసుకుంటే ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ డివిజన్ సింబల్ ఉంది క్వశ్చన్లో డివిజన్ సింబల్ ఉంది. సో డివిజన్ సింబల్ ఇది రాంగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఇంటూ సింబల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది సింబల్. సో డివిజన్తో చేద్దాం. ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి 2 పవర్ -2. 2 పవర్ ఇంటూ సింబల్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. సో నేను మిస్టేక్లో ఇక్కడ డివిజన్కి బదులు ఇంటూ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 2 పవర్ 2 ఇంటూ 4 2 4 8 పవర్ -1 డివైడెడ్ బై 2 పవర్ -2. 8ని మనం 2 క్యూబ్గా రాయొచ్చు. 2 క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 డివైడెడ్ బై 2 పవర్ -2. ఏ పవర్ m బై ఏ పవర్ n. ఏ పవర్ m మైనస్ n. సో 2 పవర్ -3 1 3 -3 మైనస్ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంటుంది. సో
సో మైనస్ ఆఫ్ -2. ఆన్సర్ 2 పవర్ మైనస్ ఆఫ్ +2 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ -1. ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a/m. సో 2 పవర్ 1 ఈక్వల్ టు 2. 1/2. 1/2 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. 1/2 ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ పవర్లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయండి. రెసిప్రోకల్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే 1/2 ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ చేసినప్పుడు మనకు మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. పవర్లో ఉన్న మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుందంటే 1/2 ఇక్కడ ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a/m అవుతుంది. ఈ మెథడ్ ద్వారా ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. సో చూద్దాం ప్రాసెస్, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. 1/2 హోల్ స్క్వేర్, ఏ పవర్ ఏ ఇదంతా ఏ అనుకోండి, 1/2 హోల్ స్క్వేర్. దీని నుంచి ప్లస్ సేమ్ ఇది కూడా అలాగే రాయండి. 1/3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇది ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని. సో మనకు ప్లస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వన్ 1 స్క్వేర్ మీన్స్ 1, 2 స్క్వేర్ 4, 1/4 ప్లస్ 1/9 ప్లస్ 1/4 స్క్వేర్ వాల్యూ 16. సో ఆఫ్టర్ రెసిప్రోకల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు 4 న్యూమరేటర్లో వస్తుంది. 4 ప్లస్ 4/1 ప్లస్ ఆఫ్టర్ రెసిప్రోకల్ 9/1 ప్లస్ 16/1. డినామినేటర్స్ అన్నీ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. 4 ప్లస్ 9 13 ప్లస్ 16 13 ప్లస్ 16 29 ఈజ్ ఆన్సర్. 29. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఏ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఇవంతా ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇదంతా ఏ అని తీసుకుంటే పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో 3 పవర్ -1 ప్లస్ 4 పవర్ -1 ప్లస్ 5 పవర్ -1 హోల్ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 ఓన్లీ. ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది. 1 అవుతుంది. ఇది ఈ ఫార్ములా కంపల్సరీ రాయాలి. ఏ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1. ఈ ఏ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 అనేది కంపల్సరీ ఇక్కడ మనం రాయాల్సి వస్తుంది. ఇది రాస్తేనే మనకి దీనికి మార్క్స్ పడతాయి. సో -2/3 హోల్ పవర్ -2 హోల్ పవర్ 2. ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నది చెక్ చేసుకోండి. ఏ పవర్ -m లాగుంది, ఏ పవర్ -m. సో ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a/m. సో బ్రాకెట్ ఆఫ్ 1/-2 పవర్ 3 హోల్ స్క్వేర్, -2 పవర్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఇక్కడ ఉన్నది. సో ఈ లోపల ఇది -n లాగుంది కాబట్టి 1/-m అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇది m అనుకోండి. ఏ పవర్ ఇదంతా ఏ, ఇది -m. సో 1/a/m లాగా రాసేసినాం. ఇక్కడ హోల్ పవర్లో ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ నోట్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు 1/2 స్క్వేర్ ఈవెన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఈవెన్లోనే వస్తుంది మనకి. ఇందులో ఆన్సర్ ఈవెన్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ పాజిటివ్లో వస్తుంది. సో 1/4 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4/3 స్క్వేర్ వాల్యూ 9 హోల్ స్క్వేర్. ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతే 9 న్యూమరేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. 9/4 న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది. ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. సో హోల్ స్క్వేర్. 9 స్క్వేర్ a పవర్ m బై b పవర్ m a బై b హోల్ పవర్ m ఈక్వల్ టు a పవర్ m బై b పవర్ m. పవర్ రెండింటికి యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెండింటికి వస్తుంది కాబట్టి 9 స్క్వేర్ బై 4 స్క్వేర్. 9 9 81 బై 4 4 16. ఇది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా రాయాలి. మైనస్లో ఉన్నదాన్ని 1/a/mలోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో 1/a/m అంటే ఇక్కడ -2/3 హోల్ పవర్ 2 -2 ప్లస్ 2 అవుతుంది. సో 2 స్క్వేర్ వాల్యూ ఈవెన్లో ఉంది కాబట్టి 2 పవర్ అనేది ఈవెన్లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వాల్యూ వస్తుంది మనకు. సో 2 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4 3 స్క్వేర్ వాల్యూ 9. సో ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతే 9 న్యూమరేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. 9/4
మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు హోల్ పవర్ 2 అని ఉంది ఇక్కడ, ఇందులో హోల్ పవర్ 2. సో 9 స్క్వేర్ వాల్యూ 81, నెక్స్ట్ 4 స్క్వేర్ వాల్యూ 16. నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ 4 ఎవాల్యూట్. బిట్ నెంబర్ 4 1 ఎవాల్యూట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పవర్ మైనస్ m అంటే 8 పవర్ మైనస్ 1 ఇంటూ 5 పవర్ 3. ఇక్కడ ఏ పవర్ మైనస్ m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m అని రాస్తాం. సో ఇలాగే 1/8 పవర్ 1 అంటే 1/8 రాయొచ్చు ఇంటూ 5 పవర్ 3 బై 2 పవర్ మైనస్ 4 మీన్స్ 2 పవర్ 4. ఇప్పుడు ఇది న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది, ఇక్కడ ఇది డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. సో న్యూమరేటర్లోకి వస్తే 2 పవర్ 4 ఇంటూ 5 పవర్ 3 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8 ఇంటూ 1 అని వస్తుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఓన్లీ 8 మాత్రమే ఉంటుంది, ఇది పైకి వస్తుంది. సో డినామినేటర్లో 1 మాత్రమే ఉంటుంది. 8ని ఇక్కడ మనం 2 క్యూబ్గా రాయొచ్చు. 2 పవర్ 4 ఇంటూ 5 క్యూబ్ బై 2 క్యూబ్ ఇంటూ 1 అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో 2 క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ 2 పవర్ 1 అనేది వస్తుంది. సో 2 ఇంటూ 5 పవర్ 3. 5 పవర్ 3 వాల్యూ 5 5 జా 25, 25 5 జా 125, 125 2 ఇంటూ 125, 5 2 జా 10, 2 2 జా 4, 5 2 1 జా 2, 250 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్. ఇక్కడ పవర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి, బేసెస్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఏ పవర్ m ఇంటూ b పవర్ m ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b హోల్ పవర్ m. సో ఇది ఫార్ములా అవుతుంది. సో a ఇంటూ b మీన్స్ 5 ఇంటూ 2 హోల్ పవర్ m మైనస్ 1 ఇంటూ 6 పవర్ మైనస్ 1, 5 2 జా 10 పవర్ మైనస్ 1 ఇంటూ 6 పవర్ మైనస్ 1. సో a పవర్ మైనస్ m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m, 1/10 పవర్ 1 ఇంటూ 1/10 పవర్ 1, 6 పవర్ 1 సారీ. సో 1/10 6 జా 60. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 60, 1/60. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5th వన్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m ఫర్ విచ్ 5 పవర్ m డివైడెడ్ బై 5 పవర్ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 5 పవర్ 5. ఇక్కడ a పవర్ m డివైడెడ్ బై b పవర్ m లాగుంది, ఇక్కడ సారీ b పవర్ n లాగుంది. a పవర్ m డివైడెడ్ బై b పవర్ n లాగుంది, సారీ a పవర్ n లాగుంది. a పవర్ m b అంటే ఇక్కడ పవర్స్ ఈక్వల్ లేవు, బేసెస్ మాత్రం ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి మనం ఫార్ములా? a పవర్ m మైనస్ n ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. a పవర్ m మైనస్ n. సో 5 పవర్ m బై 5 పవర్ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 5 పవర్ 5. ఇది LHS, ఇది RHS. సో LHS సైడ్ ఇక్కడ మనకు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. a పవర్ m డివైడెడ్ బై a పవర్ n, a పవర్ m మైనస్ n, 5 పవర్ m మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 3. ఆల్రెడీ మైనస్ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ n వాల్యూ దగ్గర -3 ఉంది. సో అందుకే మైనస్ ఆఫ్ -3 అనేది ఇక్కడ నోట్ చేసింది. సో 5 పవర్ 5 m ఆఫ్ m మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 5 పవర్ m ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 5 పవర్ 5. ఇఫ్ bases are equal powers also equal. Bases are equal, powers also equal. బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు బేస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ కూడా ఈక్వల్ చేస్తాం. సో దాని నుంచి మనకు నెక్స్ట్ ఆన్సర్ 5 పవర్ m ప్లస్ 3, 5 పవర్ m ప్లస్ 3, 5 పవర్ m ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 5 పవర్ 5. కంటిన్యూషన్లో 5 పవర్ 5, m ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 5. ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్పోజింగ్ ప్లస్ 3 we get -3, m ఈక్వల్ టు 5 -3. ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్ళినప్పుడు -3 అవుతుంది. సో 5 - 3 ఈక్వల్ టు 2, m ఈక్వల్ టు 2, m వాల్యూ 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. 1/3 హోల్ పవర్ -1 మైనస్ ఆఫ్ 1/4 -1 హోల్ పవర్ -1.
ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చారు, ఇంటూ లేదు. ఇంటూ ఉంటప్పుడు ఏ పవర్ మైనస్ ఎం ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ బి పవర్ ఎం అనే ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. సో ఏ పవర్ మైనస్ ఎం ఫార్ములాతో 1/a పవర్ ఎం అని రాయొచ్చు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం చేయాలి. ఇక మనం డైరెక్ట్గా డినామినేటర్లో ఉన్నది న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది. ఇలా చేసినప్పుడు మనం స్టెప్స్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి 1/3 హోల్ పవర్ -1 ఈక్వల్ టు 1/1/3 అవుతుంది. సో దీన్ని మనం న్యూమరేటర్లోకి రాసినప్పుడు 3/1 వస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం 3 పవర్ 1 అని రాయొచ్చు, -4 పవర్ 1 అని రాయొచ్చు. హోల్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ -1. సో సిన్స్ దీన్ని కూడా అలాగే రాయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి 1/4 -1 ఈక్వల్ టు 1/1/4. దీన్ని న్యూమరేటర్లో రాస్తే మనకు 4 అనేది వస్తుంది. అదే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను నోట్ చేశాను. సో 3 పవర్ 1 మీన్స్ 3 -1 హోల్ పవర్ -4 3 -4 4 పవర్ 1 ఆల్సో 4. సో 3 -4 హోల్ పవర్ -1. 3 -4 మీన్స్ -1 హోల్ పవర్ -1. ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m 1/-1 హోల్ పవర్ 1. సో ఇక్కడ 1 అనేది ఆడ్ కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ నెగిటివ్లోనే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 1/1 మీన్స్ -1. ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. 1/1 అన్న -1 అయినా -1 రాసిన సేమ్. సో -1 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి నెంబర్స్. సో దీన్ని 1/a పవర్ -m ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఇది యూజ్ చేయండి, ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m. దీని నుంచి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చెప్పాను. ఇక్కడ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇది ప్లస్ అవుతుంది. సో అదే బేస్ని మనం అదే ఫార్ములాని యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో 8/5 రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. ఇది హోల్ పవర్ 7 ఇంటూ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాం 3/8 హోల్ పవర్ 4. ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ -a పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m ఫార్ములా. సో 8 పవర్ 7/5 పవర్ 7 ఇంటూ 3 పవర్ 4/8 పవర్ 4. 8 ఇంటూ 8 పవర్ 7 8 ఇంటూ 8 ఇంటూ 8 ఇంటూ 8 పవర్ 4 పోయింది. ఇక్కడ మనకి ఇంకా మిగిలింది 8 పవర్ 3 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 పవర్ 4 అలాగే రాయండి, 5 పవర్ 7 ఇంటూ 8 పవర్ 4. ఇక్కడ 8 పవర్ 4 అంటే 8 ఇంటూ 8 ఇంటూ 8 రాయొచ్చు, 8 ఇంటూ 8 ఇంటూ 8. సో ఈ 4 8 క్యాన్సల్. రిమైనింగ్ మిగిలింది మనకు ఆన్సర్ ఇక్కడ 8 పవర్ 3 ఇంటూ 3 పవర్ 4/5 పవర్ 7. ఇది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు పెద్ద వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా నోట్ చేయండి. 8 పవర్ 3 ఇంటూ 3 పవర్ 4/5 పవర్ 7. నెక్స్ట్ వన్ సింప్లిఫై. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th వన్. సింప్లిఫై 25 ఇంటూ t పవర్ -4. సో దీని 25 ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, 5 స్క్వేర్గా రాయొచ్చు సిన్స్. సో 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 1/t పవర్ 4 అవుతుంది. ఏ పవర్ -m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m. సో 1/a పవర్ mగా రాయొచ్చు. సో 1/t పవర్ 4/5 క్యూబ్ ఇంటూ 10 ఇంటూ ఆర్ 5 2s 10 అని రాయొచ్చు. దీన్ని 5 2s 10. నెక్స్ట్ ఇంటూ t పవర్ 1/t పవర్ 8. ఇక్కడ బైలో ఉంది, ఇది డినామినేటర్లోకి వస్తుంది, ఇది రెసిప్రోకల్ అయితే న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది. సో 5 స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ t పవర్ 8 అనేది న్యూమరేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో t పవర్ 8 డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. ఇది 5 పవర్ 3 ఇంటూ t పవర్ 4 ఇంటూ 5 ఇంటూ 2 మీన్స్ దీన్ని 10గా రాయండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాన్సలేషన్ ఏం కాబట్టి 10గా రాసిస్తే అయిపోతుంది. సో 5 స్క్వేర్ ఇంకే మిగిలిన 5 ఉంటుంది, 5 పవర్ 1 ఉంటుంది. t పవర్ 4లో t పవర్ 4 రిమైనింగ్ ఉంటుంది. సో t పవర్ 4/5 ఇంటూ 50, 5 ఇంటూ 10 50. సో t పవర్ 4/50 అనేది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. t పవర్ 4/50. ఇది చూడండి 5 స్క్వేర్
5 స్క్వేర్ 5 క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ 5 పవర్ 1 ఉంటుంది. టీ పవర్ 4 అంటే పైన టీ పవర్ 4 అనేది ఇంకా రిమైనింగ్ ఉంటుంది. సో ఇది 10 5 10 50 టీ పవర్ 4 ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్సైజ్ 10.1లో లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో 3 పవర్ 5 10 పవర్ 5 ఇంటూ 125. సో 3 పవర్ 5 మీన్స్ 1/3 పవర్ 5 ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఏ పవర్ m ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ m అనే ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. 3 పవర్ 5 ఇంటూ 1/10 పవర్ 5 ఇంటూ 125ని 5 ఇంటూ 5 25 ఇంటూ 5 125 అంటే 5 క్యూబ్ అని నోట్ చేయొచ్చు రాయొచ్చు. దీన్ని 5 పవర్ 7 అంటే 1/5 పవర్ 7 నెక్స్ట్ 1/6 పవర్ 5 అని రాయొచ్చు. 1/6 పవర్ 5 ఇక్కడ బైలో ఉన్నాయన్నీ న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పైన న్యూమరేటర్లో బైలో ఉన్నాయన్నీ డినామినేటర్లోకి వస్తాయి అంటే రెసిప్రోకల్ అవుతున్నాయి. సో ఇది న్యూమరేటర్లో ఉన్నాయి 5 క్యూబ్ ఇంటూ ఇది 5 క్యూబ్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇది పైకి వస్తుంది కాబట్టి న్యూమరేటర్లోకి 5 పవర్ 7 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా 6 పవర్ 5 అనేది న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది. న్యూమరేటర్లోకి డినామినేటర్లో ఉండే నెంబర్స్ ఇక్కడ 1 నెక్స్ట్ 3 పవర్ 5 అండ్ 10 పవర్ 5 అవుతుంది. దీని నుంచి ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మనకు 5 పవర్ 3 ఇంటూ 5 పవర్ 7 ఇంటూ 2 పవర్ 5 ఇంటూ 3 పవర్ 5 అని రాయొచ్చు. 2 3 is 6 దీన్ని ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. a ఇంటూ b హోల్ పవర్ m ఈక్వల్ టు a పవర్ m ఇంటూ b పవర్ m అని రాయొచ్చు. అంటే 2 3 is 6 హోల్ పవర్ 5 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 5 ఇంటూ 3 పవర్ 5 అని రాయొచ్చు. అందుకే ఇక్కడ రెండింటికి ఇక్కడ పవర్లో 2 పవర్ 5 3 పవర్ 5 అని ఈ విధంగా రాశాం. సో 2 పవర్ 5 3 పవర్ 5 2 3 is 6 బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 పవర్ 5ని ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. దీన్ని 10ని 2 5 is 10 కాబట్టి 2 పవర్ 5 ఇంటూ 5 పవర్ 5 అని కూడా రాయొచ్చు. 2 5 is 10 2 5 is 10 ఈ విధంగా రాస్తున్నాం. 10 పవర్ 5 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 5 10 పవర్ 5 సో 2 పవర్ 5 ఇంటూ 5 పవర్ 5 ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఇలా రాయొచ్చు. సో ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత 2 పవర్ 5 2 పవర్ 5 క్యాన్సల్ నెక్స్ట్ 3 పవర్ 5 3 పవర్ 5 క్యాన్సల్ 5 పవర్ 5 5 పవర్ 5 క్యాన్సల్ అయితే ఇక్కడ 5 పవర్ 2 ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 5 పవర్ 3 ఇంటూ 5 పవర్ 2 ఓవరాల్గా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే 5 పవర్ 5 వాల్యూ ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఫార్ములా బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పవర్స్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఏ పవర్ m ప్లస్ n ఇది ఫార్ములా. సో 3 + 2 5 స్క్వేర్ 5 పవర్ వాల్యూ. సో 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 స్క్వేర్ 25 ఇంటూ 25 5 పవర్ 4 625 అవుతుంది. సో 25 ఇంటూ 25 అంటే 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 స్క్వేర్ 5 పవర్ 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంటూ 5 చేయండి. ఇంటూ 5 చేస్తే 5 5 is 25 5 2 is 10 12 సో 5 4 5 6 is 30 30 + 1 31 3125 ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే సో ఇవి మనకు ఎక్సైజ్ 10.1లో ఉన్న క్వశ్చన్స్. బిట్ నెంబర్ 7 వరకు అన్నీ కంప్లీట్గా చెప్పాను. సో ఇందులో మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే మీరు కామెంట్లో సెండ్ చేయండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.